Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz, espero que ustedes también lo estén. Se preguntarán el por qué estoy tan feliz. Bueno, al término del video les voy a comentar el por qué. Pero bueno, vamos rápidamente a la segunda parte de esta entrevista que habíamos estado observando, que fue una entrevista que le hicieron previamente a su concierto en Arnau. Y bueno, esta es la parte número 2, así que vayamos a verla. Sen de мен де бүгінгі қазақ шоу-бизнесіндегі аяқ алысты жақсы білеміз. Жалпы талғамды, бұқараның талғамын жақсы білеміз. Соның арасынан сен тағы да оқшауланып, мүлде басқа музыкалық ортаға бет бұрдың. Кәдімгі бастауы бар, қайырмасы бар, тойдың әндері емес, көңіл көтеретін әндер емес, жұбату әндер емес, кәдімгі үлкен күрделі формада жазылған шығармалар сенің әу бастағы бетбұрысың түсінікті болды. Бірақ сен дәл осындай үлкен байқауларға қатысып, ән индустриясында, әлем индустриясында өзіңнің орныңды табам деп діттеген мақсатың сол болды ма? Әлде қайтып келіп осы жерде еңбек етіп, көппен бірге ұлы тойды бірге көрем дедің бе? Енді қазақта халықтан олып айтады, ормансыз болу, армансыз адам дейді. Siempre tiene un proverbio de Dimash. Аңсаған армандарым, көздеген мақсаттарым орындалып жатқандығы енді Алланың қалауымен шығар, бірақ өзім ұнатқан музыкалық бағыт ол сәл өзгеше, поп жанрында жатқызуға болмайды, оны опера жанрында жатқызуға болмайды. Өйткені неоклассика, кроссовер деген бағытты дамыту. Өзімді сол бағытта сынап көру үстіндемін. Бұл әндермен танымал болу өте қиын. Өте қиын. Бұл Уитни Хьюстон, я болмаса Фредди Меркуридің алған жолдары, я Селин Дионның алған жолдары. Оған үлкен нарық керек. Нарыққа шығу жолдары өте қиын. Бірақ мен бұл бағытпен шектеліп қалым келмейді, өйткені мысалы Рэй Брэдберидың бір тамаша сөзі. No más. 17 жаста адам мен бәрін білем десе, 27 жасқа келген адам мен бәрін білем десе, 17 жаста дейді. Сол себептен алдағы уақытта тағы бір 10 жылдықтан кейін Siempre estamos en constante aprendizaje. Мен жыл сайын өзімнің біліктілігімді жетілдіріп, мақсатында көп еңбектену керекпін. Музыкалық оқу орындарында оқып жүргендігіме 20 жылдан асыпты. Өзіңнің сөзіңмен келтірейін. Toda su vida. Славян базарынан оралған кездегі бір сұхбатында өзің айтасың. Мен өзім структурасын жасаймын. Мен өзім стратегиясын жасаймын. Өз сөзіңмен айтқанда, потом сам банту істепсің. Мысалы, музыкалық продюсирование деген бар. Музыкалық, мен өзімнің репертуарындағы әндерді ән құрылымын, басталуын, соқтонда, және де дамуы, развитие, ортаңғы бөлігі, және де соңғы бөлігі. Él tiene que ver con la creación de sus canciones. Соның бәрін өзім құрастырам. Ортасында аспаптық мелодия жолдар керек болса, оны аз-маз шығарам. Содан кейін соны ән өрлеуші досым, менің тамаша ағам Ерлан Бекчурин. Su arreglista. Ағамға үлкен рахмет айтқым келеді. Сол жігіт менің тапсырысымды қалай ойлаймын, дәл сол қазалпында шығарып береді. Pues vaya que le ayuda a crear canciones muy complejas. Кішігірім диапазоннан бастап. O hablar de su voz. Октаваға өсіру.
даусыңды кеңейту бұл табиғаттан берген сенің мына көмейдегі бұлшық еттер ма әлде күнделікті кәдімгі спорт залындағыдай жаттығулар ма? Осының Revela el secreto, le dice. сиқырын ашшы бізге жұмбағы. Көпсетіп жатады ғой 1% талант 99% еңбек деп. Еңбек арқылы адам жетіледі, еңбек арқылы адам өседі бірақ дегенмен Cierto. мен табиғат және де сол алланың берген өнерін аманат етіп берген өнерін біз міндетті түрде күнделікті немесе күнара дайындалып жетілдіру керекпіз. Ол дейтін үлкен бір спорт секілді. Негізінде Енді әркім, мысалы, мен даусымды Вау. 3-ші октаваға дейін көтерейінші десе, әркімнің қолынан келе бермейді ғой. Сен үшін бір жаңалық болып, бүгін мысалға сен 3-ші октаваға жетіп, я болмаса 4-ші октаваға дейін көтеріп, бүгін тағы бір биікті алдым. Бүгін тағы да бір Qué interesante entrevista, ¿eh? деп отырдым ба, әлде бір күнде сол 4 октаваң бар екенін түсіндің бе? ол әрине табиғаттан берілген дауыс, сонымен қатар Ujú. мына вокалмен айналыса келе бір 3 тон көлемінде жоғарғы ноталардағы 3 тонды, төменгі ноталардағы 3 тонды уақыт өте келе тәжірибемен іске қосуға болады. Тағы да Марат Әйтеновтің мектебі, Әрине. Қазақстанның вокал мектебінің La escuela de жемісі Marat. ғой, сондай Әрине. сондай болса. Төменгі нота қайсысы? Есімде жоқ, әр кезде әртүрлі. Әр кезде әртүрлі. Ал ¿Cuál es su жоғарғы nota Әр кезде baja? әртүрлі. иә демек. Иә. Wow, qué interesante. Al final voy a comentar un poco sobre esto que acaba de decir. Es que sí, la potencia de su voz es algo inusual. Y no solo la potencia, sino con la delicadeza que canta notas a veces muy altas. O sea, él matiza su voz como ningún otro artista. Дауыс деп болсын қанша 6 октава, 5 октава, 6 октава деп жатқанда мен оған аса мән бермесе екен деймін. Ол тек қана менің құралым. Менің басты мақсатым адамды мына күнделікті өмірден сәл алсатып бір Ujú. ойдан құрастырылған дүниеге апарып Wow, Wow. Димаш, Әл-Фарабиді cierto. Ok, amigos, hasta aquí lo voy a parar. Dijo un montón de cosas bien interesantes, bien interesantes. Él tiene que ver con la construcción de sus canciones, pero él menciona que también ocupa ayuda, ¿no? Que tiene a su amigo, no recuerdo ahorita el nombre, se me olvidó, y que su amigo también tiene como una gran habilidad para que las canciones o los arreglos queden tal y como él los imaginaba, ¿no? Entonces también eso te habla de que tiene un gran equipo de trabajo que lo respalda detrás de él para crear pues canciones tan complejas. De hecho, hace poco escuché la canción original de Sinful Passion y la verdad, digo, nada que ver con los arreglos y con la versión de Dimash. La llevó a otra galaxia. Entonces eso te habla de que hay un gran trabajo detrás de él también, personas que lo apoyan. También dice que no se quiere como encajonar entre el pop y la ópera, ¿no? Sino que quiere como... Dijo también ahí un dicho, ¿no? Que siempre como que estamos en constante aprendizaje, que pues sí, no se deja de aprender y que vamos evolucionando día con día y a lo mejor ahorita somos una cosa y el día de mañana somos otra, ¿no? Pero claro, siempre con la intención de ser mejores. También tocó un tema muy importante la señora que lo está entrevistando y es que dice que cómo es que consiguió aumentar su registro, ¿no? Su rango vocal. Obviamente él menciona que
pues gracias a la naturaleza, gracias pues él pues cree en Alá, que es como pues la cuestión religiosa de él, ¿no? Que pues sí, la naturaleza te da tus talentos, o Dios, o lo que tú quieras creer, pero no por el simple hecho de tú tener el talento pues ya vas a estar pues tranquilo, ¿no? No, dice que tienes que trabajar, trabajar y trabajar muy duro para poder mejorar y conseguir grandes cosas. Menciona que todos los días practica. También ella le dice que pues sí, es como un músculo, ¿no? Cuando vas al gimnasio pues lo trabajas y pues se desarrolla igual pues con la voz. Y no deja las cosas por hecho, ¿no? Sino que trabaja. Sí, tiene un gran talento, pero es muy consciente, y eso te habla también de su humildad y de su preparación. Que también menciona ahí que lleva como 20 años, ¿no? Estudiando música y preparándose. Entonces nosotros escuchar su voz no es una cosa que desarrolló de un día para otro, sino su voz te dice que son años y años, o sea, casi toda una vida entera trabajando con su voz. Y eso te habla del gran compromiso que él tiene como artista y pues también con su público, ¿no? Porque pues, se prepara para dar un gran espectáculo pues a nosotros que somos sus fans. Y también al último menciona que sí, que esto de la voz, ¿no? Pero que no le quiere dar como gran importancia. Él dice que es una herramienta y que a través de esta herramienta, que es su voz, él nos quiere transportar se puede decir que a otro mundo, a otro lugar, a otra situación, no sé. Y yo creo que es ahí donde todos nos sentimos bien identificados, porque sí, sabemos que es la mejor voz del mundo, pero no solo eso, sino que te lleva, te transporta a otro lugar, escuchas su voz y no sé, a mí he escuchado canciones de él y me siento que estoy allá en China, luego me siento que estoy en alguna galaxia, luego me siento que, no sé, es impresionante lo que te transmite con su voz, y lo logra, y lo menciona y es consciente de ello, de eso. Y pues sí, yo cuando dijo eso me sentí como bien identificado, sí, cierto. Su voz te transporta a otros lugares y te hace olvidarte de problemas que puedas tener o situaciones. Yo siempre en las noches me pongo a escuchar su música y ya cuando menos pienso ya me estoy imaginándome un montón de cosas. Y eso es lo bonito de la música, que el idioma no es ninguna barrera para sentirla, que al final del día de eso se trata, de sentir, ¿verdad? De que nos provoque algo que no sé, hacernos sentir diferentes. Y él lo logra totalmente con su música. Wow, definitivamente es una gran persona. Y como artista, no sé, ni se diga. Y es muy humilde, y las personas que están detrás de él también son muy humildes. Y ahora sí les voy a decir por qué. El día de hoy, estaba revisando mi celular y me empezaron a llegar mensajes a Instagram, y luego algunos comentando algunas video reacciones, diciéndome que mirara un video. Y bueno, dije, ok, pues vamos a verlo. Resulta que todos los mensajes era el mismo link, la misma dirección. El video era en ruso. La verdad es que pues no entendía de lo que estaba hablando. La persona que está hablando es un youtuber que se llama Donati, que le agradezco mucho por lo que hizo, que ahorita les voy a comentar. Bueno, empezó a hablar en ruso y pues me fui a la descripción del video. Pues ya saben, copiar, pegar y traducir, y además ahí estuve hablando con algunas personas por mensajes y ya me dijeron más o menos me dijeron cuál era la intención del video.
Y aquí lo tengo traducido, se los voy a leer para que vean que no les miento. Y la verdad estoy feliz, me siento como en aquella vez cuando Dimash comentó mi video, así me siento el día de hoy. Bien, aquí les voy a decir lo que dice la descripción. Esto lo puso Donati en su canal, hizo un video especial pues donde me menciona y donde quería que pues las personas me hicieran saber sobre este video. Bien, recientemente me escribieron desde el equipo de Dimash y me dijeron que querían hacerme un regalo. 4 frascos de perfume de Dimash Kudaibergen. Grabé sobre este video y mis seguidores están al tanto. Entonces vi un comentario interesante. En él, uno de mis televidentes escribió: aquí hay un blogger, Leo, que ama a Dimash y que estaría muy feliz con ese regalo. Las personas... Oh, perdón, mi celular aquí se movió. Dejen. Disculpen, Es que mi celular ya... Tengo mucho tiempo con este celular y pues bueno, ya no funciona muy bien. Bien, se los voy a leer. Recientemente me escribieron desde el equipo Dimash y me dijeron que querían hacerme un regalo. 4 frascos de perfume de Dimash Kudaibergen. Grabé sobre este video y mis seguidores están al tanto. Entonces vi un comentario interesante. En él, uno de mis televidentes escribió: hay un blogger, Leo, que ama a Dimash y que estaría muy feliz con ese regalo. Las personas, el equipo de trabajo de Dimash Kudaibergen vieron esto y me informaron que están felices de contribuir y dar un regalo a Leo. Por lo que hice este video atractivo para Leo. Su tarea es transmitir esta información a Leo para que se haga sentir y la gente del equipo Dimash le dará un regalo del que será feliz. Él hizo ese video donde pues bueno, quería que yo me enterara para que el equipo de Dimash me mandara un perfume. La verdad no me la creo, me hace algo como bien irreal, como un sueño. No es tanto en sí, no es el objeto, no es el perfume, sino es el detalle de que el equipo de trabajo de Dimash me tome en cuenta. Eso la verdad me llena de mucha alegría. Me hace sentir bien especial, me hace sentir una persona afortunada y saber que Dimash pues nos tiene a consideración a nosotros que somos sus fans. Es el segundo gesto, se puede decir, que tengo por parte de Dimash hacia mi persona, que la verdad no me la creo. Le estaba contando a mi mamá y mi mamá también está bien emocionada. También quiero agradecer a Donati por hacer el video y hacerme llegar esa información. También quiero agradecer al equipo de Dimash por tomarme en cuenta, por considerarme. La verdad, no sé, se me hace irreal. Jamás pensé que me pudiera suceder este tipo de cosas. También quiero agradecer a ustedes que me siguen, que me comentan, que siguen a Dimash y obviamente pues en consecuencia me siguen a mí. No sé, desde que comencé a admirar a Dimash, a seguir su música, un montón de cosas positivas me han pasado. Y pues nada, la verdad estoy emocionado. Quiero agradecerles en verdad. Y pues nada, estoy muy feliz. Miren, ya me van a hacer llorar. Bueno amigos, pues gracias, espero que les haya gustado este video. Usualmente no les pido que se suscriban ni nada porque son personas tan bonitas que no necesito decirles nada. Los quiero mucho. Gracias Dimash, gracias al equipo de trabajo de Dimash, gracias a Donati. En verdad, muchas gracias. Nada, pues yo creo que esto me motiva a seguir compartiendo su gran talento, su música, y pues estoy feliz. Nos vemos, gracias.